चलो बेटा हवेना टॉपिक पर आવીએ विद्युत डायपोलनी स्थिति ऊर्जा वेरी मोस्ट इम्पोर्टंट क्वेश्चन आंसर। आ सवालनो जवाब तमने आवडવો जरूरी है कारण आ सवालनो जवाब बोर्डनी परीक्षा एनसीईआरटी सिलेबस प्रमाणे खूब ज अगत्यनो है। ए सिवाय आ थियरीनो जे कन्सेप्ट एमनो जे इक्वेशन है ए तमने लोकोने कॉम्पिटेटिवनी अंदर वेरी यूजफुल इक्वेशन रहेशे। समझाय छे कारण के ए इक्वेशन पर घणा बधा वर्षों ए क्वेश्चन्स कॉम्पिटेटिव एक्जाम में पूछाया है प्लस गुजकेट एक्जाम बोर्डनी जे छे एंट्रंस एक्जाम एनी अंदर पण पूछाया है। तो तमारे लोग आ टॉपिकना कॉन्सेप्ट ने बराबर माइंड में बेसाड़वानो छे। चलो ध्यानथी समझो विद्युत डायपोलनी स्थिति ऊर्जा तमे आ आकृति ने ऑब्जर्व करो तो मैं धन एक्स दिशा में फैलायेलू एक समान विद्युत क्षेत्र बताव्युं छे। तमे चेक करो बधी रेखाओ एक दिशा में अने एक बीजा वच्चेनुं अंतर सरखुं एटले समान विद्युत क्षेत्र कहेवाय। तो आवा समान विद्युत क्षेत्र में मैं क्रॉस में एक डायपोल ने हमणां गोठवेली छे। केटली क्रॉस तो ए डायपोल धारो के क्षेत्र साथे थीटा कोण अहींया थीटा बने एटले आ पण थीटा कहेवाय। समझाय छे? ध्यानथी समजजो। आ डायपोलनो प्लस क्यू माइनस क्यू वच्चेनुं अंतर 2a एटले तमे समजी शको छो आ डायपोलनी मोमेंट शुं बने मोमेंट q2a राइट ना। डायपोल मोमेंट केटली q2a धरावती आपणे आ डायपोल गोठवेली छे। अच्छा तमने बधाने खबर धन विद्युत भार पर लागतुं बळ याद करो आपणे आ टॉपिक चैप्टर 1 नी अंदर डिस्कशन कर्यो अने आपणे डायपोलना टॉर्क अने बळनी चर्चा करेली। छतां पण अत्यारे एक वखत एनो टूंको एक सारांश रजू करूं। चलो ध्यानथी समझो। तो ज्यारे तमे डायपोलने समान विद्युत क्षेत्र में गोठवशो कोई थीटा एंगल पर तो आ स्थिति में शुं थशे समझो। डायपोलनो जे धन विद्युत भार छे एना पर क्षेत्रनी दिशा में बल लागे। केम? कारण के क्षेत्र आ बाजुथी जमणी बाजू एटले आ छेडो धन गणाय आ छेडो ऋण गणाय। समझाय छे ने मारी बात? यस। तो धन विद्युत भार पर ऋण दिशा में बल केटलुं तो ए बलनुं सूत्र बधाने आवडे छे QE विद्युत क्षेत्र में रहीने बल। अच्छा आ ऋण विद्युत भार तो एने धन तरफ ए बल केटलुं माइनस QE आवडे छे ने। दिमाग लगाओ बंने बळो डायपोल में समान अने विरोधी छे। बोलो जो बंने बळो समान अने विरोधी होय तो नेट फोर्स एटले बळ केटलुं 0 अने नेट फोर्स 0 एटले कई गति नहीं करे रेखीय गति नहीं करे। आवुं आपणे भणेला। क्लियर? अच्छा हजू ध्यानथी समझो। आ उपरना विद्युत भारनुं बळ कंईक आ रीते छे QE नीचेना विद्युत भारनुं बळ कंईक आ रीते छे माइनस QE। तमे चेक करो आ बंने वच्चेनुं अंतर छे 2a। आ बळनी रेखा अने आ बळनी रेखा बोलो ए बंने वच्चे जो लंबांतर बनशे तो तमने बधाने खबर तो आ बंने बळो बळ युग्मनी रचना करशे कपल टॉर्क। ए बंने बळ युग्मनी रचना करशे अर्थात टॉर्क लागशे। अने याद करो ज्यारे डायपोल थीटा एंगल पर आपणे गोठवीए त्यारे ए डायपोल पर वर्तातुं टॉर्क केटलुं तो ए टॉर्क नेट टॉर्क एटले टोटल आपणे केटलुं लावेला तो ए आपणे मळेलुं P sin थीटा अधरवाइज वेक्टर ताव इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस E। बोलो याद छे? आ टॉर्क डायपोल पर क्षेत्र में मूकवाथी एनामां नेचरली आ टॉर्क लागे नेचरली। तमे जे डायपोल मूकशो ने एटले आ टॉर्क सीधुं ज लागवानुं शरू थई जशे P क्रॉस E। मारी बात समझाई छे? अच्छा और एक बात आ P क्रॉस E जमणा हाथना नियम थी चेक करो। जमणा हाथनो अंगूठानो नियम कई दिशा में आवे? चलो P क्या है तो ऋण विद्युत भार अने धन। तो याद करो P नी दिशा कई होय? P नी दिशा हमेशा ऋण विद्युत भार थी धन तरफ एटले के ऊपर।
ક્રોસ ઈ એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર. બોલો વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા ધન x. ચલો જમણા હાથનો નિયમ, પહેલો વેક્ટર એટલે આંગળી ત્યાં ગોઠવવાની, તો p તરફ બધી આંગળી. બીજા વેક્ટર બાજુ એને ઘુમાવો એટલે ઈ બાજુ ઘુમાવો, તો બોલો થંબ ક્યાં છે? અંદર. મતલબ કે આ નેચરલી જે ટોર્ક લાગે છે એની દિશા કઈ છે? પૃષ્ઠને લંબ અંદર તરફ. એને આપણે ચોકડી વડે સિમ્બોલમાં રજૂ કરાય. આના પર આપણે ફ્યુચરમાં ભણશું. ફિલહાલ યાદ રાખો, અંદર તરફ એટલે ચોકડી સિમ્બોલથી રજૂ કરાય. તો આ જે ટોર્ક નેચરલી લાગે છે ક્યાં છે? ડાયપોલ પર અંદરની દિશામાં. મારી વાત સમજાઈ? આ ટોર્ક વિશે ખબર પડી? સમજાય છે? હવે વાતને સમજજો. હા, પરિણામી બળ 0 છે એટલે રેખીય ગતિનો કોઈ જ ઓપ્શન નથી. પણ ટોર્ક છે ને ડઝ નોટ ઇક્વલ 0, અર્થાત ડાયપોલ ભ્રમણ ગતિ કરશે. મારી વાત સમજાય છે? ડાયપોલ શું કરશે? ભ્રમણ ગતિ કરશે. પોસિબિલિટી છે ભ્રમણ, રોટેશન. તમને બધાને ખબર, ભ્રમણ ગતિ કરવા દરમિયાન જો તેનો કોણીય વેગ બદલાય, યાદ કરો કોણીય વેગ વિશે ભણેલા, કારણ કે જ્યારે ડાયપોલ ફરશે એટલે થીટા બદલશે એટલે કોણીય વેગ આવશે જ. આ કોણીય વેગ જો બદલાશે તો યસ કોણીય પ્રવેગ ઉત્પન્ન થશે, અર્થાત પ્રવેગી ગતિ થઈ જાય. અને મેં તમને પહેલાં પણ શીખવાડેલું, પ્રવેગી ગતિ દરમિયાન ઉર્જા વ્યય થાય તો આપણે અહીંયા ઉર્જા ગણવાની વિચારધારા લગાવીએ છીએ, તો કદાચ એવું બને કે આપણા દ્વારા થયેલું કાર્ય 100% એ ઉર્જા સ્વરૂપે રિટર્ન ન મળે, ઓછું મળે. એટલા માટે આપણે અહીંયા શું કરવાનું છે? કોણીય પ્રવેગ નથી આવવા દેવાનો. એ ન આવે ને એવો પ્રયત્ન આપણે અહીંયા કરવાનો છે. સમજાય છે? ઘણા સ્ટુડન્ટના માઇન્ડમાં લાઇટ થઈ ગઈ કે યસ સર, તો એક કામ કરો, જેટલું ટોર્ક એને અંદરની બાજુ છે એટલું જ ટોર્ક એને એક્સટર્નલ એટલે બહારથી તમે આપવાનો પ્રયત્ન કરો. મતલબ એનામાં P ક્રોસ E જેટલું ટોર્ક અંદર છે એટલું જ ટોર્ક તમે એને બહારની દિશામાં આપો. સમજાય છે મારી વાત? બહારની દિશામાં જો એટલું ટોર્ક મળે તો આ ડાયપોલનું પરિણામ ટોર્ક 0. તો ડાયપોલનું પરિણામ ટોર્ક 0 એટલે એવું નથી કે સ્ટોપ થશે. એ ડાયપોલ કોન્સ્ટન્ટ વેલોસિટી સાથે એટલે કોણીય વેગ સાથે ભ્રમણ કરશે, અર્થાત આપને અહીંયા કોઈ ઉર્જા વ્યય મળશે નહીં. એટલે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત એ છે કે ડાયપોલ અહીંયા યુનિફોર્મલી નિયમિત કોણીય વેગ સાથે ભ્રમણ કરવી જોઈએ. અને નિયમિત કોણીય વેગ સાથે ભ્રમણ કરવા માટે શું કરવું પડે? તમારે એક્સટર્નલ ટોર્ક આપવું પડે. એક્સટર્નલ યાદ રાખો, તમારે બાહ્ય ટોર્ક એનામાં લગાડવું પડે. કેટલું? બસ એનામાં લાગે છે એટલું જ, એટલે કે PE sin થીટા. આટલું જ ટોર્ક તમારે એનામાં લગાવવાનું છે. અને એની કઈ દિશા હોવી જોઈએ? બહાર. યસ, જો આટલું ટોર્ક તમે એનામાં બહારની દિશામાં લગાવશો, બહારના નિશાની બતાવવા માટે ડોટ આપણે ભણીશું. અત્યારે યાદ રાખો, આ બહાર લાગતું ટોર્ક અને એના નેચરલી અંદર લાગતું ટોર્ક. તો આપણે એટલું ટોર્ક જો બહારથી આપીશું તો ડાયપોલ 100% વેસ્ટ એનર્જી જે છે એ વગર, મતલબ અહીંયા કોઈ એનર્જી વેસ્ટ નહીં થાય એ વગર આ ડાયપોલ પર થતું કાર્ય પ્યોરલી એક ઉર્જા આપણને 100% મળશે. ક્યાંય કોઈ ઘટેલી ઉર્જા નહીં મળે. હેતુ ખબર પડી? કન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય છે કે ડાયપોલને આપમેળે મૂકવાથી શું પરિણામ છે? કે એમાં ઉર્જા વ્યય દેખાય છે. આપણે એ નથી થવા દેવું. આપણા દ્વારા થતું કાર્ય એટલે એની સ્થિતિ ઉર્જા આ આપણે મેળવવાની છે. તો એના માટે તમારે કોન્સ્ટન્ટ ગતિ આપવી જરૂરી છે અને એટલા માટે તમારે એને બાહ્ય ટોર્ક આપવું પડે. ક્લિયર મારી વાત? અને એક જ ઓપ્શન છે, ડાયપોલને જો બહારથી ટોર્ક આપવું હોય તો તમે એને જે નેચરલી ટોર્ક જેને લીધે તે નીચે જવાનું છે એ જ ટોર્ક, જેટલું ટોર્ક ધીમે 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 તમે એને ઉપરની દિશામાં આપો એટલે એ ડાયપોલને તમારે એન્ટી ક્લોક ઘુમાવવી પડશે. સમજાય છે? આ ટોર્ક નેચરલી લાગે છે એ ક્લોકવાઇઝ છે,
તમારે એને જો કોન્સ્ટન્ટ ગતિ કરાવી છે તો તમારે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ટોર્ક આપવું પડે. મારી વાત સમજાય છે? આ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ટોર્ક તમે જે આપવાની વાત કરો છો એ ટોર્ક દ્વારા આપણે એના પર કાર્ય કરશું. કારણ કે તમને બધાને ખબર અગેન્સ્ટ કાર્ય થશે એટલે ઉર્જા આવવાની. તો આપણે એના પર લાગતા ટોર્કની અગેન્સ્ટ ટોર્ક આપીને કાર્ય કરશું અને એ કાર્ય દ્વારા આપણે એની સ્થિતિ ઉર્જા સુધી પહોંચશું. અત્યારે થિયરીના પોઈન્ટ નથી, આ એક કન્સેપ્ટ દિમાગમાં ઉતારવાની વાત છે. અચ્છા, ઓર એક પોઈન્ટ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ધ્યાનથી સમજજો. તમને બધાને ખબર આપણે એક સમીકરણ સાથે કામ લીધેલું છે એફ ડોટ ડી, અને ઓર એક સમીકરણ સાથે કામ લીધેલું છે ઇન્ટિગ્રલ 0 ટુ x એફ ડીઆર અથવા એફ ડીએક્સ. ચલો 0 ટુ r એફ ડીઆર યાદ છે? આ બંને સમીકરણમાં શું ફરક? જ્યારે પદાર્થ પરનું બળ કોન્સ્ટન્ટ હોય ત્યારે આપણે આ બળ સાથે કામ લેવાનું છે, અને જો બળ કોઈ અંતર સાથે બદલાતું હોય એટલે વેરિયેબલ, ત્યારે આપણે આ બળ સાથે કામ લેવાનું છે. સેમ એ જ રીતે આ જે રેખીય ગતિ છે ને, એ જ રીતે આપણે ચાક ગતિની અંદર જ્યારે રોટેશનલ ફિલ્ડ સોલ્વ કરીએ ત્યારે મળતું કાર્ય આપણે એફને બદલે શું વાપરીએ? ટાઉ. સમજાય છે? ઇન્ટુ આપણે એંગ્યુલર ડિસ્પ્લેસમેન્ટ માટે થીટા. બેટા થીટા એંગલ દર્શાવે, પણ આપણે એને ક્વોન્ટિટી તરીકે સોલ્વ કરીએ એટલે વેક્ટર ફોર્મ, જેનું નામ છે કોણીય સ્થાનાંતર. સમજાય છે? અને વેરિયેબલની રીતે જો એમને વિચારીશું તો 0 થી કોઈ થીટા એંગલ, અને આપણે લખીશું વેક્ટર ટાવ ઇન્ટુ ડી થીટા. સમજાય છે? ટાવ ઇન્ટુ ડી થીટા. બોલો, આટલી વાત ક્લિયર થઈ? આ વાત ખબર પડી? જો ટોર્ક કોન્સ્ટન્ટ હશે તો આપણે આ સમીકરણથી ગણશું, અને જો ટોર્ક બદલાતું હશે તો આપણે આ સમીકરણથી ગણતરી કરશું. હવે બધા અહીંયા આવો, ટોર્કના સમીકરણમાં જોઈ લો થીટાનો આધાર છે. તો બધાને ખબર ડાયપોલને ભ્રમણ કરાવતી વખતે થીટા બદલાશે. થીટા બદલાશે તો ટોર્ક અહીંયા માટેનું બદલાવાનું છે. હા, આપણે કોન્સ્ટન્ટ રાખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે જેટલું એનામાં નેચરલી છે, પણ આપણે થીટા વધારીએ છીએ તો એટલું ટોર્ક બેલેન્સ કરવા માટે વધારવું પડશે ને. એટલા માટે આ સમીકરણનો જ ઉપયોગ આપણે કરવાનો થશે. સમજાય છે મારી વાત? તો બધા યાદ રાખો, સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતરથી આપણે આ ટોટલ કાર્યની ગણતરીમાં પહોંચવાનું છે. બોલો, કન્સેપ્ટ ખબર પડી? આ કન્સેપ્ટનો ઉપયોગ કરીને ડાયપોલ પર ભ્રમણ કરાવીને એ દરમિયાન જે કાર્ય થશે એ કાર્ય આપણા માટે ડાયપોલની શું ગણાય? સ્થિતિ ઉર્જા. ચલો, તો હવે આપણે આ ડાયપોલની સ્થિતિ ઉર્જાનું સમીકરણ મેળવવાનું છે. દીકરા, કન્સેપ્ટ પ્લીઝ ભૂલતા નહીં. આ કન્સેપ્ટ એક વખત મગજમાં ઉતરી ગયો ને એટલે તમને કમ્પિટેટિવના સવાલ સમજવામાં કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. અને ઘણી ખરી જે મેં આ કહાની કીધી એ ટેક્સ્ટ બુકની અંદર નથી આપી, પણ મેં તમને આ માહિતી એટલા માટે કીધી કે કમ્પિટેટિવમાં ટોપિકનું ખૂબ જ મહત્ત્વ છે, એટલે તમારે માહિતી યાદ રાખવાની છે. અને હવે આપણે થિયરીમાં સમીકરણને ધ્યાનથી મને જણાવો, આપણે કેવી ડાયપોલ યુઝ કરી છે? તો આપણે લખી દઈએ કે આકૃતિમાં P બરાબર Q2A, રાઈટ? સમજાય છે ને? 2A ડાયપોલ મોમેન્ટ ધરાવતી રેખીય ડાયપોલ ને સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ગોઠવેલ છે. બોલો, આ ડાયપોલના વિદ્યુત ભાર પર બળ કેટલા એ પણ દર્શાવી દઈએ. આ ડાયપોલના પ્લસ ક્યુ વિદ્યુત ભાર પર લાગતું બળ પ્લસ QE, રાઈટ ને? તથા માઇનસ ક્યુ વિદ્યુત ભાર પર લાગતું બળ શું આવશે? માઇનસ QE. બોલો, તો ડાયપોલનું પરિણામ બળ 0.
अर्थात तेना परनु परिणामी बळ बोलो शू छे शून्य एफ नेट इज इक्वल टू 0 राइट शून्य थशे बधाने खबर शून्य थवाथी रेखीय गति शक्य नहीं पण आ बळो द्वारा जे बळयुग्म रचाय ए बळयुग्म द्वारा टॉर्क लागशे समझाय छे ने बोलो तो लखी दईए परंतु आ बळो द्वारा तेना पर बळयुग्म लागशे अथवा बळयुग्म रचाशे समझाय छे रचाशे रेडी चलो तो ए दरमियान टॉर्क केटलू आ दरमियान लागतू टॉर्क चलो वेक्टर टाउ याद करो दीकरा P क्रॉस E अदरवाइज मूल्य में बोलो याद है ने यस मूल्य PE साइन थीटा PE साइन थीटा थीटा शू है थीटा वेक्टर P अने E एटले मोमेंट अने क्षेत्र वच्चेनो खूणो छे जो मोमेंट आ बाजू छे क्षेत्र जमणी बाजू रेडी ने तो ए माहिती आपी दईए ज्यां थीटा ए वेक्टर P अने वेक्टर E वच्चेनो कोण छे बोलो क्लियर अच्छा हवे तमे मने कहो आ डायपोल पर आटलू टॉर्क लागे छे तो आपणे एटलू टॉर्क आपवानुं छे समझाय छे ने याद छे ने ए टॉर्क एवी रीते आपवानुं छे बहारनी दिशामां अने ए टॉर्क द्वारा आ डायपोल पर आपणे स्थानांतर करावशुं तो धारो के आ डायपोल ने आपणे डी थीटा जेटलू स्थानांतर करावीए जो अत्यारे एम छे ने थोड़ू ऊपर खसेडो केटलू खसेडवानुं डी थीटा बोलो तो डी थीटा स्थानांतर करावा दरमियान केटलू कार्य थशे चलो आ डायपोल ने धारो के डी थीटा सूक्ष्म स्थानांतर कराववामां आवे दीकरा समझो छो ने स्थानांतर कराववानुं छे मतलब बहारना बळ द्वारा बाह्य बळ द्वारा थती आ गणतरी छे तो थतु कार्य dw इज इक्वल टू शू लखाशे टाउ डी थीटा याद छे ने फोर्स ने बदले टॉर्क इंटू डी थीटा सूक्ष्म कोणीय स्थानांतर चलो एक्चुअली में तमने खबर डॉट प्रोडक्ट एटले अहींया मारे पाछळनुं लखुं तो चाले cos थीटा चाले डॉट प्रोडक्ट माटे सीधुं cos थीटा चलो और किंमत dw टाउनी किंमत बोल दो PE साइन थीटा आ टाउ इंटू डी थीटा cos थीटा अहींयानो आ थीटा अलग छे हूँ थीटा डैश करूँ छूँ आ कयो थीटा डैश ए टाउ अने डी थीटा वच्चेनो खूणो छे टाउ डी थीटा वच्चेनो खूणो छे तो दीकरा टाउ ने डी थीटा क्यां छे चलो फरीथी जुओ आपणे वात करी टॉर्क बहार लगाडवानी एटले टाउनी दिशा आपणा माटे छे बहार अने आपणे जे कोणीय स्थानांतर आपवानुं छे ए आपणे उपर आपीए छे जो चेक करो जमणाथी उपर स्थानांतर छे तो अंगूठो बहार छे एटले कोणीय स्थानांतरनी दिशा पण बहार मतलब के टॉर्क बहार कोणीय स्थानांतर पण बहार एटले एकबीजाने समांतर थया एटला माटे थीटा 0 बोलो तो dw इज इक्वल टू PE साइन थीटा इंटू डी थीटा चलो बोलो हवे मारे तो यार कोई एक एंगल थी बीजा एंगल पर टोटल कार्य गणवुं छे तो धारी लो कि आपणे डायपोल ने थीटा 1 एंगल पर राख्यो तो त्यांथी कोई थीटा 2 पर लई जवो छे बोलो तो समग्र पथ पर केटलुं कार्य थाय बोलो आम कोई थीटा 1 कोणे थी थीटा 2 कोणे लई जवा करवू पड़तुं कार्य यानी टोटल W
બોલો ઇન્ટિગ્રેશન સમજી ગયા ને બધા? પી સાઇન થીટા ડી થીટા એંગલ બોલો θ1 2 θ2. ચલો પી કોન્સ્ટન્ટ સાઇનનું ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ કોસ લિમિટ θ1 થી 2. ફાવે છે ને? સાઇનનું વિકલન કોસ પોઝિટિવ બટ સંકલન છે એટલે માઇનસ કોસ. ચલો કિંમત પીઈ ઉપરની લિમિટ માઇનસ કોસ θ2 માઇનસ માઇનસ પ્લસ બોલો લિમિટ કોસ θ1. આ પદને અદલા બદલી કરીએ વધારે સારું લાગશે તો પીઈ cos θ1 માઇનસ cos θ2. દીકરા આ જે આન્સર મળ્યો એ આન્સર આપણા માટે શું આવ્યો કે ડાયપોલને એક θ1 ખૂણેથી θ2 ખૂણા પર એને સ્થાનાંતર કરાવવો, ખસેડો, કોણીય સ્થાનાંતર. તો એ દરમિયાન કેટલું કાર્ય કરવું પડે? તો પી cos θ1 માઇનસ cos θ2. θ1 એટલે પ્રારંભિક એંગલ, θ2 એટલે જે આપણે નેક્સ્ટ એંગલ પર ગોઠવીએ છીએ એ. બોલો સમજાઈ ગયું? અચ્છા, આના ઉપર થોડું ઓર કોન્સન્ટ્રેટ કરીએ. આ જે કાર્ય મળ્યું એ કાર્ય આપણને સમજાય છે? જોજો, ડાયપોલને θ1 થી θ2 પર લાવ્યા એ દરમિયાન કાર્ય. હવે આપણે કામ કરીએ. બધા લોકોને ખબર છે કે ડાયપોલ પર જ્યારે નેચરલી જે ટોર્ક હતું એની અગેન્સ્ટમાં આપણે લઈ જઈએ છીએ તો એ દરમિયાન જે કાર્ય છે એનામાં ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ થશે. તો મતલબ કે આ જ કાર્ય એ ડાયપોલની શું બનશે? સ્થિતિ ઉર્જા. સમજાય છે મારી વાત? અને આપણે કામ કરીએ, ડાયપોલને છે ને પ્રોપર કોઈ એક એંગલ પરની સ્થિતિ ઉર્જા ગણીએ. સમજો, હા, ધ્યાનથી સમજો. આ કાર્ય તેનામાં સ્થિતિ ઉર્જા સમજાય છે ને સ્વરૂપે સંગ્રહ થશે. એનામાં સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ થશે. સમજાયું? હવે બોલો, આપણે અત્યારે પ્રોપર એક સ્થિતિ ઉર્જાનું મૂલ્ય ગણવું છે તો આપણે કામ કરીએ તો બેમાંથી એક થીટાને આપણે અહીંયા હટાવવો છે. તો આપણે ધારી લઈએ કે પ્રારંભ જ્યાંથી શરૂઆત કરીને એ કોઈ 90 એંગલ પર છે એટલે અહીંયા. સમજાય છે? 90 એંગલ પર બધાને ખબર એનું આ વેલ્યુ cos θ કેટલી આવશે. એટલે તમે અત્યારે એવું ધારી લો કે θ1 એ 90 છે. બોલો, અને આપણે ત્યાંથી θ એંગલ જેટલું એમને શિફ્ટ કર્યો, ખસેડ્યો કોણીય સ્થાનાંતર. બોલો તો કાર્ય કેટલું? તો આ કાર્ય મને મળશે પીઈ બોલો cos θ1 θ90 cos 90 0 રાઈટ. અને ત્યાંથી કયો એંગલ? cos θ. બોલો cos 90 0 એટલે આ માઇનસ આગળ આવે તો W ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ પીઈ cos θ. અને આ જ કાર્ય એનામાં સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ. તો હું લખી શકું પીઈ cos θ u ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ પી cos θ. બેટા પીઈ cos θ એટલે ડોટ પ્રોડક્ટનો એક ફેક્ટર છે. તો આને હું ડોટ પ્રોડક્ટમાં લખી શકું u બરાબર માઇનસ વેક્ટર પી ડોટ વેક્ટર ઈ. લખી શકાય? તમને યાદ હોય તો ટોર્કના કિસ્સામાં આપણે વેક્ટર પી ક્રોસ ઈ સદિશ ગુણાકાર હતો એટલે ક્રોસ પ્રોડક્ટ. અહીંયા આગળ કોસ વિધેય છે ડોટ પ્રોડક્ટ. સમજાય મારી વાત? મતલબ કે u ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ પી કોસ θ. આ ડાયપોલને θ એંગલ પર આપણે જ્યારે ગોઠવીએ આ દરમિયાન એનામાં સંગ્રહિત સ્થિતિ ઉર્જા બતાવે. સમજાય છે? કાર્ય કયું? કોઈ એક એંગલ પરથી એને બીજા એંગલ પર ખસેડ્યો છો એ દરમિયાન કાર્ય. અને હવે આ જે ગણતરી બતાવી એમાં રેફરન્સ એટલે સંદર્ભ બિંદુને 0 લીધું છે એટલે 90 એંગલ કિંમત મૂકી છે અને એ દરમિયાન એનામાં ઉર્જાનો સંગ્રહ. બોલો, આટલી વાત ખબર પડી? આ રીતે મળતું પરિણામ બધાય હો પરિણામ આવી ગયું છે. આ પરિણામ તમારે જી નીટની અંદર ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે. સમજાય છે મારી વાત? હવે જી નીટમાં જ્યારે આ સમીકરણ તમે યુઝ કરશો ત્યારે તમારે કેટલીક બાબતો યાદ રાખવાની છે.
અને એ બાબતો હું અહીંયા આગળ લખું છું, તમે લોકો એ બાબતને ધ્યાનથી જોઈ લો. આ બાબત તમારે જી નીટના કન્સેપ્ટના મોઢે રાખવાની છે. આના વગર તમારે પ્રશ્નનું સોલ્યુશન કરવું થોડું અઘરું પડશે. સમજાય છે? ચલો ધ્યાનથી સમજો. આ કયું કાર્ય? θ1 એંગલથી θ2, પણ આ કયું? બાહ્ય બળ દ્વારા થતું કાર્ય છે. એટલે આ કાર્યને હું લખી શકું વર્ક ડન, મતલબ કાર્ય બાય એક્સટર્નલ, EXT લખું છું, એક્સટર્નલ ફોર્સ, બાહ્ય બળ દ્વારા. અને આ કાર્ય તેનામાં સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ થાય એટલે હું લખું ડેલ્ટા યુ. સમજાય છે? ડેલ્ટા યુની કિંમત બધાને આવડે છે, અંતિમ ઓછા પ્રારંભિક એટલે UF માઇનસ UI. બોલો, યાદ આવ્યું? જો તમને પરીક્ષામાં એવા સવાલ પૂછાય કે ધારો કે ડાયપોલ 30 એંગલ પર છે, ત્યાંથી કોઈ 60 એંગલ પર એને ગોઠવીએ તો આ દરમિયાન બાહ્ય બળ દ્વારા થતું કાર્ય કેટલું? તો તમારે સિમ્પલ લોજિક શું લગાવવાનો? બાહ્ય બળનું કાર્ય એટલે યુ ફાઇનલ માઇનસ યુનિશિયલ. ફાઇનલની ઉર્જા અહીંથી લઈ લો, માઇનસ પી કોસ θ2 માઇનસ ઇનિશિયલ, તો ફરીથી લઈ લો ડાયપોલની એ સ્થાન પાસે સ્થિતિ ઉર્જા માઇનસ પી કોસ θ1. આવી રીતે તમે UF UI ની કિંમત અહીંયાથી મૂકો અને તમે એની ગણતરી કરી શકો. ચાન્સ તમને લોકોને એવા સવાલ પૂછાય કે વર્ક ડન ગણવાનું એટલે કાર્ય જ, પણ એક્સટર્નલ નહીં, ઇલેક્ટ્રિક. મેં અહીંયા ઇલેક્ટ્રિકનું શોર્ટ ફોર્મ લખી દીધું છે, ELEC, ઇલેક્ટ્રિક. અને એના દ્વારા થતું કાર્ય, તો દીકરા આપણને પહેલાં બધાને ખબર, આપણે બાહ્ય બળ દ્વારા થતું કાર્ય ઇલેક્ટ્રિક બળની વિરોધી હોય. તો અહીંયા આપણે આ જે ડેલ્ટા યુની કિંમત છે એને શું કરી દઈશું? તો એને આપણે લખીશું માઇનસ ડેલ્ટા યુ. આ WXT ની કિંમત છે એ આપણે લખીશું માઇનસ, એટલે આ દરમિયાન ઇલેક્ટ્રિક બળ દ્વારા થતું કાર્ય આપણને મળી જાય. મતલબ તમારે ડેલ્ટા યુ UF માઇનસ UI થી જ ગણવાનો, કોઈ ચેન્જ નહીં, પણ આગળ માઇનસ આવશે કારણ કે આપણે ઇલેક્ટ્રિક બળ દ્વારા એની ગણતરી કરીએ છીએ. ફરીથી રિપીટ કરું, જો બાહ્ય બળ દ્વારા ગણતરી પૂછાય તો ઓનલી ડેલ્ટા યુ અંતિમ ઓછા પ્રારંભિક આ સૂત્રમાં મૂકીને તમે થીટા લઈને ગણો. પણ તમને ઇલેક્ટ્રિક બળ દ્વારા ગણતરી પૂછાય તો બાહ્ય બળની ગણતરીનું વિરોધી એટલે માઇનસ ડેલ્ટા યુ, એટલે માઇનસ આગળ રાખીને ડેલ્ટા યુ તો આની જેમ જ ગણવાનો, અંતિમ ઓછા પ્રારંભિક, પણ આગળ માઇનસને રહેવા દેવાનું. આ રીતે તમારે 2 પોઈન્ટ જી નીટની અંદર ખાસ યાદ રાખવાના, કારણ કે બાહ્ય બળ દ્વારા અને વિદ્યુતીય બળ દ્વારા બંને કાર્ય જી નીટમાં પૂછાય. સૂત્ર કોમન જ લાગશે, પણ કયું કાર્ય પૂછે છે, કયા બળ દ્વારા, એ પ્રમાણે તમારે આન્સર લાવવાનો. બોલો, આ વાત જી નીટ માટે ખબર પડી? પાક્કું? અચ્છા, આ સિવાય થોડી ઓર ડિસ્કશન ધ્યાનથી સમજજો. તમને બધાને ખબર, આ ડાયપોલ બરાબર, આપણે થોડું એને આ બાજુ લખીએ એટલે બધાના નજરમાં આવશે. તમે વિડીયો પોઝ કરીને થિયરીના પોઈન્ટ લખી દેજો. અત્યારે હું થોડી ગણતરી અહીંયા બતાવું છું એક્સ્ટ્રા. જો સમજો, કદાચ તમને લોકોને એવું પૂછવામાં આવે કે ડાયપોલની મહત્તમ સ્થિતિ ઉર્જા ક્યાં હોય, તો બધા ખાસ ધ્યાન રાખો, જો થીટાની વેલ્યુ 0 હોય, θ0 એટલે સમજો છો P ને E સમાંતર હોય, જો આ P વેક્ટર અને આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર, તો જો આ ડાયપોલ એમ આડી થઈ જાય એટલે P ને E સમાંતર, તો બે વચ્ચેનો થીટા કેટલો? 0. સમજાય છે? θ0, આ θ0 શું બતાવશે? તો એ દરમિયાન સ્થિતિ ઉર્જા તમે લોકો વિચારો તો માઇનસ PE cos 0, cos 0 1 એટલે PE માઇનસમાં રહેશે. દીકરા, આ જે જવાબ મળે છે ને એને એની મિનિમમ વેલ્યુ બોલીશું, સોરી મેક્સિમમ નહીં, હા મિનિમમ. આ ડાયપોલની મિનિમમ સ્થિતિ ઉર્જા છે કયા એંગલ પર? 0. મતલબ કે ડાયપોલને તમે ક્રોસ મૂકશો તો એ સમાંતર થતાં એની સ્થિતિ ઉર્જા કેવી થશે? મિનિમમ. અને યાદ રાખો, ડાયપોલનું નેચર એવું છે કે મહત્તમ સ્થિતિ ઉર્જાવાળી સ્થિતિમાં જ તે રહેવાનો વધારે પ્રયત્ન કરે, એટલે આ સ્થિતિમાં તેને વધારે રહેવું ગમશે, એટલે આ સ્થિતિ તેના માટે સ્ટેબલ છે.
स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी कि एक संतुलन, स्थायी संतुलन स्थिति। समझाय छे शब्द स्थायी संतुलन स्थिति। हवे मानी लो कि आपणे थीटा बदलीने 180 लई जईए तो समझी गया P अने E हवे ऑपोजिट एटले एंटी पेरेलल विरोधी। तो आ दरमियान स्थिति ऊर्जा केटली तो बधाने खबर cos 180 -1 અને ऑलरेडी सूत्रमां -1 तो जवाब आवशे PE ओनली फॉर PE ऊपर माइनस छे अहींया प्लस PE आ बेटा एनी मैक्सिमम वेल्यू छे। मतलब आ स्थितिमां डायपोल मैक्सिमम स्थिति ऊर्जा धरावतुं हशे पण एनुं नेचर तो शुं छे ते संतुलन स्टेबलमां जवानुं एटले आ जे छे ए एनी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम गणाशे। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम याद राखो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट गणाशे एटले अस्थायी संतुलन। समझाय छे? आ स्थायी संतुलन आ अस्थायी संतुलन एटले 180 अस्थायी में छे, 0 एनु स्थायी छे। अच्छा, जो तमे थीटानी वेल्यू 90 राखो तो बोलो तो बधाने खबर तो P ने E परस्पर लंब थशे। लंब होय तो स्थिति ऊर्जा 0, cos 90 0। मतलब हवे हूँ 3 ने एक वखत समझाऊं। क्षेत्र आ दिशा में छे, जो हूँ डायपोल ने 0 एंगल पर राखीश तो एनु नेचर छे आम ज रहेवानुं एटले आ संतुलन स्थायी। पण एने हूँ घुमावीने एक्जेक्ट ऑपोजिट करी दईश एटले लायक आ तो 180 थशे। क्षेत्र आ बाजू, मोमेंट आ बाजू 180। तो आ स्थितिमांथी डायपोल शुं करशे? फरीथी स्थायीमां आवવાનો प्रयत्न करशे एटले 180 ની સ્થિતિ શું થઈ? અસ્થાયી। અને 90 એંગલ એટલે આ તો આ સ્થિતિમાં એનામાં સ્થિતિ ઊર્જા 0 છે। મારી વાત સમજાય છે? તો તમારે યાદ રાખવાનું છે जनरली मैथमेटिकल एवं होय मिनिमम वेल्यू आपणे 0 लावता होय 0 पण अहींया ऊर्जानुं मिनिमम वेल्यू छे -P। समझाय छे? तो आ अलग अलग स्थान पासेनी स्थिति ऊर्जाना मूल्यों तमारे टेक्स्ट बुकना न्यूमेरिकलमां याद राखवानुं। स्टेबल अनस्टेबल कया एंगल पर आपणे गणीए आ गणतरी तमारे याद राखवानी रहेशे। बोलो आटली वात खबर पड़ी? आ एमसीक्यू माटेना पॉइंट अने आ पॉइंट तो खास जो आटली वस्तु तमे बराबर करशो तो तमने डायपोलनी स्थिति ऊर्जानो कॉन्सेप्ट बराबर क्लियर थई जशे। थियरी भी तैयार करो, समीकरणों पण तैयार करो। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टન્ટ टॉपिक। बोलो क्लियर? आटली खबर पड़ी गई? चलो बोर्ड परथी बधुं लखी दो।